Good morning, friends. So this is the end of the journey of Sagar Bandhu mission. Today now I am here in Sri Lanka in Colombo airport, and this is myself Pavitra Mandal. This is Kirti Kalla, and this is Katandar. So all of our rescuers, and today I will be going to our motherland India. So how is the experience? We can share to you. So at first, Chiranjit sir, share you what is the experience of your operation? It was very difficult to rescue the people. Actually, we evacuate and rescue many people at night and day. We did our person night day also, and many people told us that India did a good job, and that the atmosphere also advance of our nature, and right now we are feeling better. And at length, end of the mission, we thought very happy. Okay. We feel very happy because we rescue. We rescue and evacuate. And Satendra sir, you tell something. Yeah, I feel very good because I'm going to my country, but for Sri Lanka, and I have a good experience after Myanmar Operation Brahma, and this Operation Sagar Bandhu, is give us very good experience in FWR, water rescue. So there is the Sagar Bandhu mission is difficult because there is two teams. One team is landed in plain area and one is cliff on terrain. So my location is totally difficult. So there is landslide, and these two are working in the plain area and evacuated so many people. So anyone? yeah, we had a lot of experience on the water rescue, and my friends who rescued in landslide areas, and we rescued the people from flood water in city area. So it's a good experience of. So on behalf of my all teams and team members, thank you India and thank you to Sri Lanka, especially Sri Lanka for our hospitality, for your accommodation and for everything. And thanks to India and opportunity ourselves. What for opportunity? As a rescuer and as a person. Every people of Sri Lanka is very helpful, very helpful and very kindness, and they give us every type of opportunity. Every type of lots of love and lots of accommodation, lots of hospitality. After Myanmar Operation, I saw the people of Sri Lanka very good, very kind-hearted. Salute to the Sri Lankan people. Yeah. Salute to Sri Lankan people. So thank you to also India to give me a representative as a Sagar Bandhu mission. Thanks to India and thanks to Sri Lanka. Goodbye. See you again. So behalf of all teams and myself and Satendra sir, thanks to India and thanks to Sri Lanka. Especially thanks to India for representative as a rescuers in Sagar Bandhu mission. So today now we have our land Bhumi is India. So thanks to. We are very happy to going our country, but we are sad for Sri Lanka. Yeah, because Sri Lanka is most beautiful country and they help us totally out of level. So thanks to all Sri Lankans and India. Thank you. வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட இந்திய மீட்பு பணியாளர்கள் நாடு திரும்பியிருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களோட காணொலியை தான் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு, அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்தியா மட்டும் எங்களுக்கு உதவி செய்யலை, பல நாடுகள் உதவி செய்திருக்கு. ஆனாலும் உடனே வந்து எங்களோட தாய்நாடு உதவி செய்தது ரொம்பவே சந்தோஷம். அது மாதிரி உள்நாட்டிலையும் பலரும் பலவிதமான உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க. தற்சமயம் இந்த செகண்ட் வரைக்கும், நீங்கள் காணொலி பார்க்குற செகண்ட் வரைக்கும் பலரும் பலவிதமான உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. முக்கியமாக எங்களோட கடினமான தருணத்தில் எங்களோட கை நின்ற இந்திய மீட்பு பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி. அவங்க இந்த காணொலியூடாக வடிவாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க. இலங்கை மக்களின் விருந்தோம்பலுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் முகமாக இந்த காணொலி அமைஞ்சிருக்கும். நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கட்டாயம் நன்றி வச்சுருக்கணும் எல்லாரும். அப்படி தான் சொல்கிறது. இதுக்கு முதல் ஒரு காணொலி போட்டிருந்தேன்னா, ஒரு இந்திய சகோதரர் வந்து நாட்டில் அவருக்கு ஒரு இக்கட்டான நிலையில் நாட்டுக்கு திரும்பி அவர் ஒரு காணொலியை ப்ரெஸ் மீட் மூலம் சொல்லியிருந்தவர். ஸோ அதுக்கு மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறேன். ஸோ இப்படியும் நபர்கள் இருக்கிறாங்க, மனிதாபிமானம் உள்ள நபர்களும் இருக்கிறாங்க. இது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, இலங்கையிலையும் அப்படியான சகோதரர்கள் இருக்காங்க. அதே மாதிரி நானும் நல்லவனாக மட்டுமே வாழ முடியாது எல்லாராலையும். ஸோ எல்லோரும் தப்பு பண்ணித்தான், அதை தெரிஞ்சுத்தான் நல்ல ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ மன்னிப்போம், மறப்போம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு மேலே எங்கள்கிட்ட வார்த்தை இல்லை. இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நீங்கள் எப்படி ஒரு கைகோர்த்து எங்களோட இருந்தது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எப்போவும் நாங்களும் உங்களுக்காக இருப்போம். எங்களோட மக்கள் எப்போவும் நன்றியோடு இருப்பாங்க, மறக்க மாட்டோம். ரொம்பவே மறக்க முடியாது. அதாவது சுனாமி அனர்த்தத்துக்கு பிறகு வந்த மிகப்பெரிய அழிவண்டு தான் சொல்லணும். ஏனென்றால் முற்றாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு அந்த பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் எல்லாம் எதுவுமே எடுக்கல, அந்த வீட்டிலேருந்து எதுவுமே எடுக்கலாத நிலையில் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி வியாபாரம் செய்கிற வியாபார நிறுவனங்கள் எல்லாமே முற்றாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு.
ஸோ இதிலேருந்து நாங்கள் மீண்டு வருவோம். ஸோ எங்களோட கடினமான தருணத்திலையும் நீங்கள் எங்களோடு இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அப்போவும் நன்றி கடனாக இருப்போம். வேறு எது சொல்கிறேன்ட்டு எனக்கு தெரியலை. உடனே இந்த காணொலியை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த நன்றியை தெரிவிக்கணுன்றதுக்காக இந்த காணொலியை நான் பதிவேற்றம் செய்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தற்சமயம் யுஏஇ நாட்டவர்கள் பணியில் ஈடுகொண்டிருக்காங்க. அது மாதிரி சீனா, ஒவ்வொரு நாடு எங்களோட பக்கபலமாக இருக்கிறாங்க. நாங்கள் மீண்டு வந்துடுவோம், கூடிய சீக்கிரத்தில் நாங்களும் மீண்டு வந்துடுவோம்ன்றதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தெரிவித்து ரொம்ப மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்திய அரசாங்கம், அதே நேரத்தில் இந்திய ஜனாதிபதி, பிரதமர், மந்திரி, பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை இந்த காணொலியூடாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.